Good morning. We welcome you to this morning Sunday service. வணக்கம். இந்த காலை ஆராதனைக்கு அன்புடன் உங்களை வரவேற்கிறோம். As we enter into a time of worship, let's read Psalms 121 verse 1 and 2. இந்த ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக நான் சங்கீதம் 121 வசனங்கள் 1 முதல் 2 வரை வாசிக்கிறேன். I lift my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். ஜெபிப்போம். அசைவாடு ஆவியே தூய்மையே ஆவியே அசைவாடு ஆவியே தூய்மையே இந்த நாளுக்காக நம்ம நன்றி செலுத்திக்கிறோம் அப்பா. Yes, O Lord, we want to thank you for this day. Lord, may your spirit dwell among us, O Lord Father. May you come down. May you come out and be with us this Sunday worship service, O Lord Father. Lord, that you will make a way, O Lord Father, when there is no way. Lord, you are the light of the world, the way, the truth, and the life. The only way to the Father is through you, O Lord. And we praise you this day. We praise you for your holiness. We praise you for your wisdom and your guidance to us, O Lord Father. So we thank you, for we lift our eyes up to the hills, O Lord Father, and we see that you, our help, the maker of heaven and earth, is with us. The maker of heaven and earth is with us. Emmanuel is with us. Yes, the Lord Jesus, as we submit this day into your hands, as we submit this service into your hands, Lord, we worship you wholeheartedly. From our hearts, from our minds to our body, O Lord Jesus. Lord, that we submit this time to you to praise and honor you, O Lord Jesus. We thank you for the grace that you have given us today, and we worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now let's arise and sing hymn number 7. எழுந்து நின்று 7ஆம் கீர்த்தனை பாடுவோம். Oh, my soul,
தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். கத்த கொடுத்த இந்த நாளுக்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோம். Because today is the day God has blessed us. Not only today, every day. அன்றாடம் தேவனை நம்மை சந்திக்கிறார், தேவன் நம்மை கொடுக்கிறார், தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறார். So we are gifted to have such a good God. A God that will never leave us nor forsake us. நம்முடைய ஆண்டவர் அவ்வளோ நல்லவர். அதனால தான் இந்த காலை வேளையில் தேவனை துதிக்க வந்திருக்கிறோம். People of God, ஆண்டவர் ஐட்டமாக இருக்கார் to hear us. If I am ready, God is ready. வாங்க தேவனை நோக்கி பார்த்து சொல்லுவோமா? ஐயா, இந்த காலை வேளையில் கர்த்தாவே, எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன் கர்த்தாவே, என்னை சந்தித்து கர்த்தாவே இந்த காலை வேளையில் நீ கொண்டு வந்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கொண்டு ஐயா. ஐயா, உம்மை சந்திக்க இந்த காலை வேளையில் நாங்கள் வந்திருக்கோம். God, I was somewhere, but you saved me. You touched me. Father, I want to say thank you for that, God. ஐயா, அப்பா, பிதாவை, அன்பான தேவனே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம் ராஜா. இந்த காலை வேளையில் கர்த்தாவே, வாரும் ஐயா, எங்கள் மத்தியில் வாரும் ஐயா, எங்களை சந்தியும் ராஜாவே. God, meet us this morning. Fill us, God, Master, with your presence, God. Help us not to go empty, God, Master. ஐயா, இந்த இடத்தை விட்டுட்டு போகிற நேரத்தில் கர்த்தாவே, வெறுமையாய் நாங்கள் செல்லத்தக்க எங்களை விட்டுறாதீங்க கர்த்தாவே. Give me one word, God. Just give me one word that I can look at you and say thank you, God, for the morning, God. We praise you. We give you glory, God, Master. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. We love you this morning. And I want to say, Appa, Vidave, உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, God. எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன், ஆமையா, எங்கோ Hallelujah, கர்த்தாவே,
கர்த்தாவே உம்மை சந்திக்க நாங்க வந்திருக்கோம் ராஜாவே. ஆராதனை உமக்கு ராஜா. God, we want to praise you this morning, God Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. சொல்லுவோமா? கைகளை உயர்த்தி சொல்லுவோமா தேவனுக்கு? Hallelujah. உமக்கு ஆராதனை ராஜாவே. Yes, God. ஆராதனை, 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 ஆராதனை சொல்லுவோமா? ஆராசுதாஜனுக்கே அன்பியான தேவனுக்கே ஆவிசுராஜனுக்கே தேவனுக்கே என்ன நடந்தாலும் நன்றி ஐயா, யார் கைவிட்டாலும் நன்றி ஐயா, என்ன நடந்தாலும் நன்றி ஐயா, யார் கைவிட்டாலும் நன்றி ஐயா, இதைவிட நன்றி உமக்கு தானே. ஆம் ராஜா. இணையில்லா தேவன் உமக்கு தானே. இதைவிட நன்றி உமக்கு தானே. இணையில்லா தேவன் இதைவிட நன்றி உமக்கு தானே. இணையில்லா தேவன் உமக்கு தானே. இணையில்லா தேவன் உமக்கு தானே. இணையில்லா தேவன் உமக்கு தானே. Hallelujah. கர்த்தாவே, இதெல்லாம் உமக்காக நாங்க செய்யறோம் ராஜாவே. ஐயா, ஏன்னா நீ கடமை உள்ள தேவனின் கர்த்தாவே. God, you deserve our praise and worship, God, Master. Thank you, God. Thank you, Jesus. தன் கண்மலை என் கண்மலை மேல நிக்க வச்சிருக்கிற கர்த்தாவே, உயர்த்தி இருக்கிற கர்த்தாவே, நீ காலை நேரத்துல உமக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம். Hallelujah. Thank you. எந்தன் கண்மலை யானவரே, என்னை காக்கும் தேவன் நீரே. ஆமையா. எந்தன் கண்மலை யானவரே, என்னை காக்கும் தேவன் நீரே. கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தேவன் நீரே. சொல்லுவோமா? என் கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தேவன் நீரே. வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே. ஹல்லேலூயா. வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே. ஹல்லேலூயா. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. சொல்லுவோமா?
துதி கனம் மகிமை எல்லாமே உமக்கு நாங்கள் செலுத்திக்கிறோம் கர்த்தாவே. We want to say thank you and we want to say God because of your love. எங்களை நீ நேசித்ததுக்காக கர்த்தாவே என்னை நீ சந்தித்தீர் கர்த்தாவே. That love that you gave me is so precious God. It's so great God. It's so powerful. This morning I want to say thank you God. Thank you for that love God. And I will always worship you every day in my life, God, Master Jesus. Hallelujah. More love, more power, more of you in my life. Yes, God. More love, more power, more of you in my life, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you, God. This is your time, God, Master. This is your time, God. Yes, God. I will worship you, God. Hallelujah. For you are my Lord. For you are my Lord. For you are my Lord. Shalom. உமது அன்பு உமது வல்லமை இன்றே தாரும் என் தேவா. உமது அன்பு உமது வல்லமை இன்று தாரும் என் தேவா. Yes, God. Yes, God. வேளையிலே நாங்கள் ஆராதிப்போம். மெய்யாகவே எங்களுடைய கர்த்தராக இருக்கிறீர். You are my Lord, Lord, and you are worthy of all our worship, Lord. Unto you, Lord, we bring our worship, Lord. ஆண்டவரே, உம்மண்டலே எங்களுடைய ஆராதனையை நாங்கள் கொண்டு வருகிறோம். முழு இருதயத்தோட, முழு பலத்தோட, முழு சிந்தையோட ஆண்டவரே எங்களுடைய ஆராதனை உமக்கு முன்பாக இருக்குதையா. Lord, we worship you with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength, Lord. For you are worthy, Lord, worthy of our worship, Lord. You alone, Lord, you alone to be extolled, Lord. ஆண்டவரே, நீர் ஒருவரே உயர்த்தப்படக்கூடிய தேவன் ஐயா.
நீர் ஒருவரே தேடக்கூடியப்பட தேவன் சுவாமி. நீர் ஒருவரே சந்திக்கக்கூடிய தேவன் சுவாமி. Lord, you alone, Lord, a God who meets us, Lord. As we seek you, as we search for you, Lord, we will find you, Lord. ஆண்டவரே, உம்மை நாங்கள் தேடும் போது உம்மை நாங்கள் கண்டறிகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் ஐயா. எங்களை எல்லா அன்பில தழுவிக்கொள்ளக்கூடிய தேவனாக நீர் இருக்கிறீர். Lord, you embrace us in your love, Lord. You draw us, Lord, with your kindness. Lord, you help us to stand in your truth, Lord. ஆண்டவரே, மெய்யாகவே சுவாமி, உம்முடைய சாந்தத்தால் எங்களை இழுத்துக்கொள்ள தேவனாக இருக்கிறீர். உம்முடைய சத்தியத்தில் எங்களை நிற்கக்கூடிய தேவனாக்கிறீர் ஐயா. ஆண்டவரே, நீ நல்லவர், வல்லவர். உம்மை விட்டால் எங்களுக்கு யார் உண்டு சுவாமி? You are a good God, wonderful God. Apart from you, who do we have, Lord? This morning we want to surrender. We want to surrender our all to you, Lord. ஆண்டவரே, எங்களை எல்லாம், எங்களுடைய எல்லாம் நாங்கள் இந்த நாளிலே சரணமடைய உமக்கு முன்பாக நாங்கள் வைக்க வருகிறோம் சுவாமி. Before your feet, Lord, we lay everything, Lord. Lord, you reach down, you touch, Lord. You empower your church, Lord. You help your church to be an overcoming force, Lord. ஆமையா, இந்த கடைசியின் நாள் ஐயா, மேற்கொள்ளக்கூடிய சபையாக எங்களை மாற்றும் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் ஐயா. நீரே கர்த்தர், நீரே செய்கிறவர். Lord, you are indeed our God, and in you, Lord, we can have the victory, Lord. In you, Lord, we can indeed, Lord, have the breakthrough, Lord. We know in you, Lord, we can flourish, Lord. Thank you, thank you, thank you, Jesus. நன்றி ஐயா, உமக்கு நன்றி, நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் ஐயா. ஏனென்றால் உமக்குள் ஜெயம் உண்டு சுவாமி, உமக்குள் வெற்றி உண்டு ஐயா, உமக்குள் மேற்கொள்ளக்கூடிய பலன் உண்டு சுவாமி. ஆகியால் உமக்குள் ஐயா எல்லாத்தையும் செய்து முடிப்பேன் ஐயா. Oh yes, Lord, in you I will do all things, Lord. All things are possible to those who believe in you, trust in you, Lord. For you said to Martha, if you believe, you will see the glory of God. ஆண்டவரே, மாத்தாண்டையில நீ சொன்னது, நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். இந்த நாள் நம்முடைய மகிமையை காண்போம் ஐயா. Lord, we will see your glory, Lord. Your glory descending upon this church, Lord. ஆமையா, இம்முடைய மகிமை இந்த சபை மேல் இறங்குவதை நாங்கள் உணர்வோம் ஐயா. நாங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்வோம் ஐயா. Oh yes, Lord, not only we will indeed feel it, Lord, but we will receive it, Lord. In faith we will receive it. We give you all praise, honor and glory. உமக்கே எல்லா துதி, கனம், மகிமையை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமென். நீங்கள் அமரலாம். தொடர்ந்து ஜெப நிலையிலே நாம் இருப்போம். அல்லேலூயா. தேவ பிரசன்னத்தில் சற்று நேரம் நாம் அமைதியாக இருந்து ஆவியானவர் நம்மோடு கூட நாம் பாடின பாடல்கள் மூலமாய் பேசினதை, உள்ளத்தை தொட்டதை உணர்ந்து கர்த்தரிடத்திலே வருவோம். கர்த்தர் நம்மோடு பேச காத்திருக்கிறார். அவருடைய சத்தத்தை நாம் கேட்க காத்திருப்போம். As we keep silence in the presence of our Lord, remember the songs that we sang as the Holy Spirit ministered to us. In His presence there is fullness of joy. In His presence there is fullness of satisfaction.
in the stillness of this time, the Lord wants to tell us, knowing our thoughts, knowing our struggles, knowing our pain, knowing our weakness, knowing our sickness, Jesus is calling us, come, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. நம்முடைய கண்ணீரை காண்கிற தேவன், வேதனையை பார்க்கிற தேவன், கவலைகளை காண்கிற தேவன், வெறுமையை காண்கிற தேவன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை அழைக்கிறார். வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். அவருடைய இளைப்பாறுதலை தேடி வந்திருக்கிற நம்மை ஒருபோதும் கைவிடாத கண்மலையாக ஆண்டவர் இருக்கிறார். He will never leave you. As we hear in the stillness of our hearts the living words of Jesus, come unto me. Let us confess and say, Lord, to whom shall we go? For you have the words of eternal life, Peter said. பேதுரு சொன்னது போல நாங்கள் யாரிடத்திற்கு போவோம்? உம்மிடத்திலே நித்திய ஜீவனுக்குரிய வார்த்தை இருக்கிறது. அந்த ஜீவனுக்குரிய வார்த்தையை கேட்க வந்திருக்கிறோம். உம்முடைய மெல்லிய குரலை எங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலே கேட்க வந்திருக்கிறோம். கர்த்தாவே, நீர் வா. உம்முடைய பாதத்துக்கு வருகிறோம், உம்மண்டையில் வருகிறோம், நீர் பேசும். Our God is God who always wants to speak to us. He has given us the word of life, the bread of life, so that we can feed on His word and be satisfied. ஜீவ வார்த்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஜீவ அப்பமாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். நம்முடைய பசியை தீர்ப்பதற்கு அவருடைய ஜீவ வார்த்தையை ருசிப்போம். நம்மை தாழ்த்துவோம். கர்த்தர் நம்மோடு பேசுகிறார். அன்பின் பிதாவே, உம்முடைய மகத்துவமான பிரசன்னத்திற்குள் நாங்கள் வருகிறோம் சுவாமி. உம்முடைய அன்பும் கிருபையும் தயவும் கடந்த வாரத்தில் எங்களை வழிநடத்தின தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம். கண்ணின் மணிகளைப் போல எங்கள் கரங்களை பிடித்து வழிநடத்தினீர், எங்களை ஆசீர்வதித்தீர், எங்களை போஷித்தீர், பலப்படுத்தினீர், சுகப்படுத்தினீர், உம்முடைய அன்பினால் நிரப்பினீர். இந்த காலை வேளையிலே ஓய்வு நாளில் எங்களை மீண்டும் கர்த்தாவே உங்களுடைய ஆராதனைக்குள் எங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறீர். உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்மை வணங்குகிறோம், உம்மை போற்றுகிறோம். We want to glorify you, magnify you, Lord, as you have brought us. Through the week you have blessed us, guided us, led us, and provided for all our needs. And you have gathered us together as your children in your sanctuary. Thank you. Thank you, Father. Thank you. அன்பின் பிதாவே, உம்முடைய பரிசுத்த பிரசன்னம் தொடர்ந்து எங்களை இந்த ஆராதனையில் வழி நடத்த வேண்டுகிறோம் சுவாமி. எங்களுக்கு கொடுத்த ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதங்களுக்காக, வழி நடத்தலுக்காக, வேதனையிலும் சோதனையிலும் எங்களோடு கூட இருந்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. In our pain, in our trials, you have been with us.
holding our hands and walking with us. Thank you. We praise you. We give you all the glory. Lord, we want to thank you for the land in which we live. தாங்கள் வசிக்கிற இந்த மலேசியாவுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அநேக பிரச்சனைகள் உண்டு, உமக்கு விருப்பமில்லாத அநேக காரியங்கள் உண்டு. ஆனாலும் நீர் எங்களை நேசிக்கிறீர். நீர் எங்களை இந்த தேசத்தில் வைத்திருக்கிறீர். உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வைத்திருக்கிறீர். உமக்கு ஏற்ற சாட்சிகளாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தாவே நீர் வழி நடத்தும்படியா, எங்களை காத்து கொள்ளும்படியா, தீமையான நாட்களிலே கர்த்தாவே உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். அகில உலக சமாதானத்துக்காக செபிக்கிறோம். உம்முடைய வருகையின் நேரத்திலே கர்த்தாவே யுத்தங்களும் யுத்தத்தை குறித்த காரியங்களும் நடைபெறும் என்று சொல்லியிருக்கிறேன். இது எங்களை சுற்றிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சுவாமி. இயற்கையினால் வருகின்ற அநேக சோதனைகள், வேதனைகள், வெள்ளத்தினால் பாடுபடுகிற மக்கள், பூமி அகத்தினால் மாண்டு கொண்டிருக்கிற மக்கள், யுத்தத்தினால் ஏற்படுகிற பசி, பட்டினி, சோதனைகளினாலும் கர்த்தாவே உடைய மக்களை நீர் நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன். இவையெல்லாம் நாங்கள் காணும் பொழுது உம்முடைய ராஜ்யத்தின் வருகை நாள் சீக்கிரமாய் இருக்கிறது என்று உம்முடைய வேதம் கூறுகிறது. கவனமாக கர்த்தாவே நாங்கள் காலத்தை அறிந்து கொண்டு உம்முடைய சித்தத்தை தெரிந்து கொண்டு நடக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்தார். அன்பின் பிதாவே, ஒன்றாக எங்களை சேர்த்த தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஒருமைப்பாட்டை தந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த ஆராதனைக்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த ஆராதனை எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தார் கர்த்தாவே. உம்முடைய வார்த்தையை நீர் எங்களுக்கு அபிஷேகித்து ஜீவ அப்பமான உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் ருசிக்கத்தக்கதாக, அதன்படி நடக்கத்தக்கதாக, உமக்கு சேவை செய்வதற்காக எங்களை வழி நடத்தும் ஆசீர்வதி. அன்பின் பிதாவே, எங்கள் செவி சிந்தையை நீர் ஆட்கொள்ளும். Father, we thank you for your word that we are going to receive this morning. We pray that you will bless your word for us, the word of life, the bread of life, that we will hear your word, taste your word, and live a life according to what you have called us to be. Use us, Lord. Thank you for your servant who will bring your word for us this morning. Cover him with your precious blood. May the Spirit of God fill him as he brings these words, and each word will come with unction, with the power of the Spirit, that we will be renewed, refreshed, and strengthened, and to be sent into the world to be your witnesses. Thank you, Lord. Bless your children. Bless each one. Bless each family that is gathered here. Bless those who are unable to be here with us, those who are sick, those who are weak, those who are in their own problems. We pray that you will touch their hearts, heal them, strengthen them, and bring them so that we can all worship together. Thank you, Lord. Thank you for teaching us to pray according to your word, the word that calls you God our Father. கர்த்தர் கற்றுக் கொடுத்த ஜெபத்தை நாம் கலந்து கொள்வோம். பரமண்டலங்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. அன்றன்றுள்ள ஆகாரத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குட்பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்து கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே. ஆமென், ஆமென்.
Now let's arise for the reading of today's scripture passage taken from Luke chapter 14 verses 34 and 35 and Philippians chapter 2 verse 14 to 16. இன்றைய வேத வாசிப்பு லூக்கா 14 அதிகாரம் வசனங்கள் 34 முதல் 35 வரை மற்றும் பிலிப்பியர் 2 அதிகாரம் வசனங்கள் 14 முதல் 16 வரை வாசிக்கப்படும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைய வேத வசனம் லூக்கா 14 அதிகாரம் 34 35 வசனம் வரை. உப்பு நல்லதுதான், உப்பு சாரமற்ற போனால் எதனால் சாரமாக்கப்படும்? அது நிலத்துக்கு ஆகிலும் இரவுக்கு ஆகிலும் உதவாது. அதை வெளியே குத்தி போடுவார்கள். கேட்கிறதுக்கு காது உள்ளவன் கேட்க கணுவன் என்றான். பிலிப்பியன் 2 அதிகாரம் 14 முதல் 16 வசனம் வரை. நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாக பிரயாசப்பட்டதும் இல்லை என்கிற மகிழ்ச்சி கிறிஸ்துவின் நாளில் எனக்கு உண்டு. இருப்பதற்கு ஜீவன் வசனத்தை பிடித்து கொண்டு உலகத்தில் சுடர்களைப் போல பிரகாசிக்கிற நீங்கள் கோணலும் மறுபடுமான சாதித்தியின் நடுவிலே குற்றமற்றவங்களும் கபடமற்றவங்களும் தேவனுடைய வம்சற்ற பிள்ளைங்களுமே இருக்கும்படிக்கு. வசனம் 16. எல்லாவற்றையும் முறுமுறுப்பு இல்லாமலும் சகிப்பு இல்லாமலும் செய்யுங்கள். இது தேவனுடைய வார்த்தை. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆமென். Luke chapter 14 verse 34 to 35. Salt is good for seasoning, but if it loses its flavor, how do you make it salty again? Flavorless salt is good neither for the soil nor for the manure pile. It is thrown away. Anyone with ears to hear should listen and understand. Philippians chapter 2 verse 14 to 16. Do everything without complaining and arguing, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Hold firmly to the word of life. Then on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in the vain, and that my work was not useless. Amen. நீங்கள் அமரலாம். வாருங்கள், நாம் ஜெபிப்போம். அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த நாளில் எங்களுடைய உள்ளத்தை திறந்துள்ளோம். நீர் பேசும் அடியார்களாக நாங்கள் கேட்கிறோம் ஐயா. இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமென். நீங்கள் நினைக்கலாம், ஏன் பாஸ்டர் ரொம்ப ஷார்ட்டாக ப்ரே பண்ணிட்டாருன்னு. ஏன்னா நான் நம்புகிறேன், விசுவாசிக்கிறேன். பாஸ்டர் ஜான் ஜெபித்ததெல்லாம் நான் ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். Hallelujah. Pastor John did pray. Pray for the sermon today. We want to hear God's voice, not man's voice. இந்த காலை வேளையிலே கர்த்தருடைய குரலுங்க, மனுஷனுடைய குரலை கேட்க எதிர்பார்த்து வந்தவங்க நிச்சயமாக கர்த்தருடைய குரலை கேட்பீங்க. Those who have come with expectation, definitely you will hear the voice of God. He is a God who speaks. Amen. நம் கர்த்தர் பேசுறவர். இந்த நாளிலே இந்த ஒரு தலைப்போடு உங்க மத்தியிலே பேச விருப்பப்பட இருக்கிறேன். கர்த்தர் முன்பாக காத்திருக்கும் போது இந்த தலைப்பு கர்த்தர் கொடுத்தார். உப்பு ஒளியை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்ல. We have been talking about salt and light. Salt and light. So now another part of the salt and light God wants us to know. இன்னொரு காரியம் அங்கே நம்ம வாசிக்கப்பட்ட எப்பொழுதும் நம்முடைய மையமான அந்த வசனத்திலிருந்து நம்ம வாசிக்கும் போது, நம்ம உப்பை பற்றி வாசிக்கும் போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது, உப்பு சாரமட்டு போனால் அது எதுக்கு
பிரயோஜனம். அது எதுக்கு பிரயோஜனம்? If salt has lost its saltiness, what use it is? What use it is? And here in Luke chapter 14 verse 34 says, salt is good, but if the salt has lost its flavor, how shall it be seasoned? If it has lost its flavor, how shall it be seasoned? It's a question mark there. அங்க ஒரு கேள்விக்குறியாக சொல்லப்படுவதாக இருக்குது. உப்பு நல்லது தான், உப்பு சாரமட்டு போனால் அது எதனால் சாரமாக்கப்படும்? அது எதனால் சாரமாக்கப்படும் அப்படின்று ஒரு கேள்வியோட அங்க காணப்பட இருக்குது. முதலாவது உப்பை பார்ப்போம், பிறகு ஒளியை பார்ப்போம். The redundance of salt and light. That's the theme today. The redundance of salt and light. உப்புமும் ஒளியும் பிரயோஜனமற்ற இருக்கிற நிலை, பிரயோஜனமற்ற இருக்கிற நிலை. அது சாரமற்ற இல்லாம போனா அது எதுக்கு பிரயோஜனம்? சரிங்களா? When salt has lost its saltness, what's the usefulness of it? It is redundant. எதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை, எதுக்கும் உதவாது, இல்லைங்களா? எதுக்கும் உதவாது. நினச்சி பாருங்க, உப்பு போடுறேன்னு சொல்லி உப்பு போடுறீங்க, பிறகு கரண்டி எடுத்து ருசித்து பார்க்குறீங்க, உப்பே இல்லை. என்ன, அந்த கறியில் உப்பு இல்லை. இன்னும் போடுறீங்க, அப்போ திரும்ப எடுக்கிறீங்க, உப்பே இல்லை. அப்போ என்னத்தை போடுறீங்க? உப்பை போடுறீங்க. அப்போ நீங்கள் உணரணும், நீங்கள் போட இருக்கிற அந்த என்னங்க அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அது உப்பா, அது உப்பா? நீங்கள் யோசிக்கணும், நீங்கள் யோசிக்கணும். தேவஜனமே, இப்படி சொல்ல ஆசிக்கிறேன். சால்ட் அண்ட் லைட் has its importance and purpose. உப்பும் ஒளியும் அதுக்குடிய இருக்கிற என்னங்க முக்கியம் இருக்குது, முக்கியத்துவம் இருக்குது. அதே நேரத்தில் அதுக்குடிய இருக்கிற நோக்கமும் இருக்குது. உப்பு முக்கியமா இல்லையா? எத்தனை பேர் சரிங்க உப்பு முக்கியம் இல்லை? How many of you all say salt is redundant, no use? It has its importance, isn't it? இன்னைக்கு முட்டை அவிச்சு பிறகு half boiled egg அவிச்சு கொண்டு வரும்போது என்ன போடுறீங்க? என்ன போடுறீங்க? பெப்பர் அண்ட் சால்ட். அதுதானே இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எக் சால்ட் பெப்பர் இருக்கணும். ஏன்னா சால்ட் அண்ட் பெப்பர் இல்லாமல் அந்த half boiled egg சாப்பிடும்போது எப்படி இருக்கும்? ஒரு கிக் இல்லை. என்ன இல்லை? ஒரு கிக் இல்லை. ஆனால் அந்த சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டுன்னு எப்படி வரைஞ்சி உறிஞ்சி அந்த ஏக்கை சாப்பிட்ருவோம், இல்லைங்களா? தேவஜனமே, அதுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்குது, சரிங்களா? அதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்குது. There is a purpose to it. The purpose is what? What is the purpose of that salt and egg? I mean the pepper. The pepper gives what? Pepper என்ன செய்யுங்க? பேப்பர் ஆயிருமா? இல்லைங்க, ஃப்ளேவர். அதான் சொல்லுவோம், ஃப்ளேவர். இட் கிவ்ஸ் ஃப்ளேவர். த பெப்பர் அண்ட் த சால்ட் கிவ்ஸ் ஃப்ளேவர். ஓகே, ஆண்டி சொல்றாங்க சால்ட் கிவ் டேஸ்ட் அண்ட் பெப்பர் கிவ்ஸ் ஃப்ளேவர். சரிங்களா? அந்த பெப்பரை கொஞ்சம் போட்டால் கொஞ்சம் உரைக்கும்ல, கொஞ்சம் உரைக்கும். நம்மளாம் ஏஷியன், சரிங்களா? ஏஷியன். இப்போ வெள்ளைக்காரனும் பெப்பர் தான் ரொம்ப பெப்பர் பயக்கிறான். ஏன் தெரியுமாங்க? அவன் ஒன்றும் நம்மளை போல ஆயிட்டான், சரிங்களா? கொஞ்சம் கிக்கு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் உரப்பாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும், நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ as auntie said, pepper give flavor, salt give taste.
That is the purpose. That is the purpose. அது தாங்க அதனுடைய முக்கியத்துவமும் அதனுடைய நோக்கமாக இருக்குது. சரிங்களா? If it loses its essence and function, what good is it for mankind? If it loses its essence, essence-னா தெரியுங்களா? சாரம். அதனுடைய சாரம் அது தொலைந்து விட்டால் அதனுடைய என்னங்க, அதோடைய ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் போயிடும். இல்லையா? ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் போயிடும். அது மனுஷனுக்கு என்ன இல்லை, பிரயோஜனம் இல்லை. இட்ஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல். தட்ஸ் வை த வேர்ட் redundant மீன்ஸ் யூஸ்லெஸ். இன்னைக்கு பிரயோஜனம் இல்லை, பிரயோஜனம் அற்ற அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன அர்த்தம் தருமாங்க? எதுக்கும் பயன் இல்லாதது, எதுக்கும் பயன் இல்லாதது, யூஸ்லெஸ் ஓ இன்சிபிட்னு இன்சிபிட்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தருவாங்க? having lost its saltiness, having lost its saltiness, insipid, useless and insipid. சரிங்களா? அதனுடைய உப்பை நம்ம காண முடியாத இருக்கிற ஒரு நிலையில இருக்கும் போது அது நமக்கு எந்த விதத்தில் பிரயோஜனமே இல்லை. Actually, there is no such thing as unsalty salt. சாரமில்லாத உப்புன்னு இல்லைங்க. இப்ப எத்தனை நூற்றாண்டுங்க? What century we are in? We are in the 21st century. உண்மைதானே? Jesus was first century. தெரியுங்களா? செஞ்சுரினா என்னது இல்லை? How many years are there in a century? 100 years. Because there's 100 years in a century, so when it comes to 10th century is 1 millennium. உண்மைதானே? millennium சொல்றீங்களா? millenniumனா 1000 years. So if there's 1 century 100 years, 10 centuries எத்தனை? Yes, 1000ல இப்போ 21st கணக்கு பட்டா எவ்வளோங்க? 2000 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு. We are in the 21st century, so it talks about 2000 and more. That's why we are in 2026. Hallelujah. So our time, there is no such thing. Salt has no saltiness. You know why? Because now the salt that we are is very pure. Hallelujah. We have indeed come up in life. நம்ம வாழ்க்கையில் அதிகமாக இப்போ இல்லை, முன்னே வந்துட்டோம். சரிங்களா? 19வது நூற்றாண்டில் 18 நூற்றாண்டில் உப்பை வந்து நல்ல அது சுவையாக அது உப்பாக இருக்க ஒரு நிலையில விஞ்ஞானம் என்னங்க கண்டுபிடித்தது. Science has upgraded itself. So now you go and buy salt anywhere, it will never lose its salt. But in Jesus' time, in the first century, it's a different story altogether. Amen. இயேசு வாழ்ந்து இருக்கிற காலத்தில் இவ்விதமாக உப்பை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது 2 விதமான உப்பு இருக்குது. சரிங்களா? ஒன்று உப்பாக இருக்கும், இன்னொன்று அது உப்பு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சாரமற்றதாக இருக்கும். இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, 2 கடல் இருக்குது. ஒன்று கேலிலி, சி ஆஃப் கேலிலி, இன்னொன்று வந்து டேட் சி. சரிங்களா? அந்த டேட் சீல ஏன் அது அங்கே ஒரு மிருகமோ இல்லை மீன் இருக்காது, எந்த ஒரு தண்ணியில் இருக்கிற பிராணி இருக்காது. ஏன் இருக்காதுன்னா அது உப்பு நிறைந்த இருக்கிற ஒரு எந்த ஒரு ஜீவ கூடிய ஒரு மீனோ என்ன இருக்கவே முடியாது. அதனால தான் டேட் சீன்னு சொல்றாங்க. ஆனால் அந்த கடல்ல இருக்கிற தண்ணி நீங்க எடுத்து அப்படியே காய வச்சிங்கன்னா பிறகு என்ன ஆயிரும்? உப்பாயிரும். சரிங்களா? சில அந்த உப்பு உள்ளது அது உப்பாக இருக்கும்,
சிலது மண்ணு மாதிரி ஒரு ருசியும் இல்லாததாக இருக்கிறோம். The granules. There are those that give salt. There are those that don't. That's why those kind of salt, when you use, it's of no use. சரிங்களா? பார்த்தா உப்பு மாதிரி இருக்கும், ஆனா எந்த ஒரு பிரயோஜனமே இல்லை. ஏன்னா அப்போ இருக்கிற அந்த உப்பு அப்படிப்பட்ட ஒரு தரமானதாக இருந்தது. That was the status of the salt then. So there are salt that gives saltiness, there are salt that doesn't give saltiness. Okay, there are impurities. They call it impurities. Because there are impurities, so that is useless. Whose time? Jesus' time. But today you cannot find like that. Because, as I said, science has progressed. சரிங்களா? விஞ்ஞானம் இவ்விதமாக வளர்ந்து வந்ததுனால ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது. சால்ட்னா சோடியம் குளோரைட். சரிங்களா? அது மறந்துடாதீங்க நான் சொன்னேன். சரிங்களா? இப்போ உள்ள ஸ்டோரில் நீங்கள் போய் சால்ட் வாங்கினீங்கன்னா அது ரொம்ப பியூராக இருக்கும். Today's salt will be very pure. Every store you buy, it will be very pure. So chemically speaking, it is impossible for pure salt to lose its saltiness. Chemically speaking, it is impossible for pure salt to lose its saltiness this day in the first century. So church, now, having known this, that in the first century there are impurities in some area of the salt which cause no saltiness, so Jesus is speaking to us today. Amen. Don't think about today's salt and speak. That time, அப்ப இருக்கிற உப்பை நினைத்து அறிந்து இயேசு பேசுகிறார் என்று நீங்கள் உணர வேண்டும். Okay. Then salt is redundant because இன்னைக்கு இயேசு சொல்றாரு, உப்பு சாரமட்டு போனால் அதுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? அது பிரயோஜனமற்றது என்று அப்படி சொல்லும்போது, what happened when salt is redundant? இன்னைக்கு உப்பு சாரமட்டு போனால் என்ன நடக்கும்? யோசித்து பாருங்க. Today this is what I want us to meditate upon. What happens when the salt is redundant? When we say salt is redundant, it is not fit for the land nor the dunghill. அப்படிதான வசனம் சொல்லுது. நீங்க வாசிச்ச வசனம் சொல்லுது 35 என்ன சொல்லுது? It is neither fit for the land nor for the dunghill. சரிங்களா? அது என்னங்க? நிலத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. அது டங்ஹில் தமிழ்ல என்ன சொல்றது? மெனியோ. மெனியோ தெரியுங்களா? டங்ஹில். டங்ஹில் தமிழ்ல பஸ் குப்பம் வீடு. அது குப்பமேடுக்கு, அது நிலத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை, குப்பமேடு அதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. சரிங்களா? நீங்க பாக்குறீங்களே, இன்னைக்கு குப்பமேடும் இன்னைக்கு மனுஷன் பிரயோஜனமாக்கிட்டான். சரிங்களா? Where they go and what? Throw all the garbage that they what? They take from your house. லோரியா எடுத்து போய் ஒரு குப்பமேடு மேல, குப்பமேடு தானே? அப்படி தானே சொல்லுவாங்க. இல்லை தப்பா சொல்றேன்னா? நீங்க முறைக்கிற பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கு. குப்பமேடு, அப்படிப்பட்ட குப்பமேடுல போய் கொட்டி என்ன ஆக்கிடுறாங்க? அந்த இடத்த என்ன ஆக்கிடுறாங்க? குப்பமேட அப்படியே நல்ல தரமாக்கி அது மேல மண்ணு கொட்டி இப்ப வீடை கட்டிருக்கிறாங்க. தானே? தெரியாதா? ரவாங் பகுதியிலாம் முன்ன குப்பமேடு. சரிங்களா? when you go to Rawang, many places they were dunghill, you know. They were throwing all the garbage there. After throwing, and then they come and fill it with earth
And then on top of that, they build the houses. Today there are a lot of houses. But it was one time what? Dunghill. Not all. Not all. எல்லா இடம் இல்லை. ஆனால் பல இடங்கள் எங்க ரொம்ப தாழ்வாக இருந்ததோ, எங்க தண்ணியெலாம் நிறைய தாங்க இருக்கிற இடமா இருந்ததோ, அந்த இடத்துலலாம் போய் குப்பை மூட கொட்டி 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 அப்புறம் அதை ஒரு தரமாக்கி அப்புறம் மண்ணை கொட்டி வீட கட்டுறாங்க. ஆனா அப்ப இயேசு காலத்துல டங்கிலாம் என்னங்க யூஸ்லெஸ், பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு இடம். இட் இஸ் நாட் ஃபிட். அதான் சொல்றாங்க, if salt has lost its saltiness, it is not fit to the land nor to the dunghill. ஆக்சுவலி டங் சொன்னா இன்னைக்கு டங் வந்து என்ன சொல்லுவோம்? எருவு. எருவு சரிங்களா? மென்யூ சரிங்களா? அனிமல்ஸ் ஃபீசிஸ். அதை எருவாக்கி இவ்விதமாக மனுஷன் வந்து இந்த வெஜிடபிள்லாம் நம்ம என்னங்க அதை நம்ம இவ்விதமாக வளர்த்து எடுக்கும் போது இந்த மெனியோலாம் போட்டு அப்போ அந்த மண்ணுக்கு என்னங்க கொஞ்சம் கொடுத்தப்பட்டு அப்புறம் அந்த வெஜிடபிள்லாம் நல்லா தலை வரும். சரிங்களா? That is what dunghill all about. எருவு. எருவு சொல்லக்கூடிய இருக்கிற ஒரு வார்த்தை தமிழ் அப்படிதான் போட்டிருக்குது. சரிங்களா? தமிழ். அப்ப இயேசு சொல்றாரு அது எதுக்கும் பிரயோஜனமற்ற ஒரு காரியமாக இருக்குது. It's not fit. It's not fit for the land and for the dunghill. சரிங்களா? அப்ப யோசித்து பாருங்க, how low has Jesus gone, you know. He says it's not fit for the land and it's also not fit for what? The dunghill. That means Jesus is saying what, you know, the salt that has lost its saltiness is not worth for the land and also for the dunghill. அப்பனா அந்த எருவு, அந்த எருவுக்கே மதிப்பு இருக்குதான். புரியுதா? அந்த நிலத்துக்கு மதிப்பு இருக்குது, அந்த எருவுக்கு மதிப்பு இருக்குது. ஆனா சாரமட்டு போன இருக்கிற உப்புக்கு என்ன இல்லைங்க? என்ன இல்லைங்க? மதிப்பே இல்லைங்க. மதிப்பே இல்லைன்னு இயேசு சொல்றார். It is a very strong word, you know. Church, Jesus is looking at you and me and saying, you are the salt of the earth, and if the salt has lost its saltiness, it is fit not to the land nor the dunghill. யாரை பத்தி பேசுறாரு? யாரை பத்தி பேசுறாரு? யாருங்க அந்த உப்பு? நாம் தான். We, and I like that word, we, not you. உங்களே நான் சொல்லல, நம்மன்னு சொல்றேன். அல்லையா? நமக்கு அந்த நிலத்துல இல்ல அந்த எருவுக்கு பிரோஜனம், அதோட பிரோஜனம் இல்லாத ஒரு மக்களாக நாம் இருக்கிறோம். அப்படின்னா நம்ம ஜீரோங்க. எருவுக்கு மதிப்பு இருக்குது, நிலத்துக்கு மதிப்பு இருக்குது, ஆனா உங்களுக்கு மதிப்பு இல்லை என்று ஆண்டவர் சொல்றார். You are useless. Even if you are here, you are useless if you have lost your saltiness. You are worthless. Useless, worthless அப்படின்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. உங்களுக்கு எப்படி தெரியல, ஆனா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேதனையா இருக்குது. சரிங்களா? ரொம்ப ரொம்ப வேதனையா இருக்குது. ஒரு பாஸ்டர் சொன்னார், இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவங்க சபைக்கு வராங்க, ஆனா சபையுடைய பியூஸுக்கு கொஞ்சம் வார்ம்னஸ் கொடுத்துட்டு போறாங்க. They are Christian who warms the pew, but they does not warm the heart of the people. அல்லையா? எதுக்கு சூடு கொடுக்குறாங்க? எதுக்குங்க?
அவங்க உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த பெஞ்சுக்கு சூடு கொடுக்குறாங்க, ஆனா எந்த ஒரு உள்ளத்துக்கு அவங்க என்னங்க ஒரு குளுமையை கொடுக்கவில்லை. They don't warm the hearts, but they warm the pews. I tell you, you are of no worth if that you are. I am not of any worth if that what I am. Every Sunday I bring warmness to that chair, but not to your hearts. Hallelujah. I told God, as I was preparing this message, I was telling God, I don't want to be a person or a servant who warms pews but not hearts. Hallelujah. I said, Lord, I want to be a servant who will warm the people's heart. I'll be a servant who can win the people's heart. ஜனங்களுடைய இருதயத்தை இவ்விதமாக கவரக்கூடிய இருக்கிற ஒரு மனுஷனாக நான் இருக்கணும் ஆண்டவரே. அப்புறம் ஒரு காரியம் சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்? என்னால முடியல ஆண்டவரே. I said, I cannot do it, but you can. I told God, I cannot do it, God, but you can. There's a song in English, Lord, make me an instrument of worship. You all know that song? இந்த பாட்டு தெரியுங்களா? ஆண்டவரே என்னை ஒரு இசை கருள் பொருளாக்கும். அந்த கருள் பொருள். Do you know that we are all vessels of the Lord? நம்ம எல்லாரும் யாரு தெரியுமாங்க? கர்த்தருடைய கருவிகளாக இருக்கிறோம். We are vessel in the physician's hand. You know who's our physician? Jesus. Hallelujah. இயேசு நம்மை வாசிக்கிறவராக இருக்கிறார். அவருடைய கையில நாம் கருவிகளாக இருக்கிறோம். எப்படிப்பட்ட கருவிகளாக நாம் இருக்கிறோம்? What kind of vessels are we? I told the Lord, make me an instrument to worship you. உம்மை ஆராதிக்கக்கூடிய இருக்கிற ஒரு கருவாக என்னை பயன்படுத்தும். உமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிற ஒரு கருவியாக என்னை பயன்படுத்தும் ஆண்டவரே. Lord, let me be important and purposeful in your kingdom. Not purposeless, not useless, not worthless, but a useful, a worthy, an important and purposeful instrument. Church. Jesus said it, not I. Not fit to the land and to the what? Dunghill. நிலத்துக்கும் எருவுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத பிரயோஜனம். உப்பு ரொம்ப முக்கியம் தெரியுமாங்க. எல்லாம் உப்பு இல்லை. சில உப்பு ஜிப்சன் உப்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஜிப்சன் உப்பு அதில் மினரல்ஸ் இருக்குது. அதில் நீங்கள் மண்ணில் போட்டு நீங்கள் I think those who are in plantation, they know. Sodium chloride, the pure salt is bad. It's bad for the land. But gypsum salt ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதை நீங்கள் பாய்க்கலாம். நீங்கள் எருவாக பாய்க்கலாம். அதை நீங்கள் போட்டிங்களா செடி நல்லா வளரும். ஸோ உப்பு, சில உப்பு கடலில் அது இருக்கிற ஒரு உப்பு, அதை எடுத்து நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சரிங்களா? I don't know much about it because I'm not a very scientific person who knows chemistry a lot, but the little chemistry that I know, I'm talking about. So there are certain kind of salt that is good for the soil. So church, God wants us to be good to the land. And when we talk about the land, what does it refer to? இன்னைக்கு நலம் என்று சொல்லும் போது எதை குறித்து சொல்றாரு இயேசு சொல்லும் போது நீங்க எதுக்கு உப்பாக இருக்கிறீங்க? அவர் சொல்லும் போது
You are the salt of the earth. You are the salt of the earth. You are the salt. And what's the earth? What is the earth? You are the salt of the earth. நீங்க உப்புனா உலகம் என்னங்க? யார் அந்த உலகம்? இயேசு சொல்றாரு, நீங்க சகல ஜாதிக்கு முன்பாக போய் அவர்களை go to the world and make them disciple. Who's the world then? Pastor? Who? The people in the world. The people in the world who don't know God. The people who are in the world who are in darkness. இருள வாழ்ந்து வர இருக்கிற ஜனங்கள்ங்க. உலகமானது, இந்த நிலமானது உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, உப்பு இந்த நிலத்துக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கணும். அல்லையா? உப்பு அந்த டங்கிலுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கணும். அப்ப அது பிரயோஜனமாக இருக்கணும்னா யார ஆண்டவர் சொல்றாரு? அது ஜனங்களுங்க. அழிந்து போக இருக்கிற ஆத்மாவுகளை ஆண்டவர் என்ன செய்ய சொல்றாரு? சீடர் இல்லாதவர்களை சீடர் ஆக்க சொல்றாரு. அல்லையா? சீடர் இல்லாதவர்கள் யாருங்க? உலகத்தில் இருக்கிறாங்க. Many in the world, they are not disciples. And the Lord wants them to be made disciples. There are so many souls in the world that are perishing. No matter whom they are. They can be Chinese, they can be Malay, they can be Indian, they can be Punjabi, they can be Nepalese, they can be Pakistanis, they can be anybody. Hallelujah. Jesus is interested in everybody. You heard that? They can be anybody, but Jesus is interested in everybody. He's interested. He loves, he cares. He speaks to the British. He speaks to the American. And he tells, go to China, go to India, go to where? Where? Philippines. Go to Indonesia. Hallelujah. He said, go to the end of the earth and make. சொல்றாரா இல்லையா? இல்லை நான் சொல்றேன்னா? நான் சொல்றேன், அன்று பேசுறாருங்க. ஹல்லேலூயா. அவர்கள் இந்த உலகம் முடிவு பரியந்தம் அவர்களை சீஷராக்கணும் என்று அவர் சொல்றாருங்க. அவர் சொல்றார். சரிங்களா? So they can be anybody. But the Lord is interested in everybody. அதுக்கு எழும்ப சொல்றாருங்க. யாரை பார்த்து எழும்ப சொல்றாரு? சபையை பார்த்து. ரைஸ் அண்ட் ஷைன். நீங்க எழும்பி பிரகாசிக்கணும் என்று அவர் சொல்றாருங்க. அது ஒளியை பத்தி பேசும்போது அதை பேசுறேங்க. ஆனா இன்னைக்கு நீங்க உப்புங்க. யூ ஆர் சால்ட். டைம் இல்லை, டைம் ஓடுது. இன்னும் ஒரு 5 minutes 10 minutes முடிச்சிடணும். ஓகே. ஸோ த Epsom salt என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது. Actually Epsom salt is magnesium sulfate. Magnesium sulfate. It is very, very useful for the land. Hallelujah. சரிங்களா? So what happens? The question comes. What happens when the salt is redundant? The second point. The first point is it is not fit for the land nor for the dunghill. Second point, the certainty of decay. என்னங்க? If salt has lost its saltiness, what happens? The certainty of decay. இப்போ தான் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குதுங்க. அதான் நான் சொல்றேன். இன்னைக்கு உள்ள கண்ணோட்டத்தில் first century காரியத்தை பார்க்காதீங்க. Don't look at the first century as you see how you are in the 21st century. Today we have fridge. இல்லைங்களா ரோஸ்? ரோஸ் சொல்கிறேன். சிஸ்டர் ஹெலன் பொண்ணையா வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது.
ஒரு வாரம் ஷாப்பிங் இல்லை ஒரு வாரம் மார்க்கெட்டிங் நீங்கள் எங்கே போடலாம்? தைரியமாக எங்கே போடலாம்? ஃப்ரிட்ஜில் போடலாம். ஏன்? கெட்டு போகாது, ரொம்ப சீக்கிரமா கெட்டு போகாது. இஃப் யூ டூ 1 week marketing, you can boldly keep it where? In the fridge or in the freezer. But those days, auntie சொல்றாங்க, put salt. சரிங்களா? If you want to preserve, you don't want the meat or the fish or the food that you cook to spoil. They say put salt. சரிங்களா? குக் ஃபுட்னா ரொம்ப கஷ்டம். சரிங்களா? எல்லாம் குக் ஃபுட்டில் என்ன இருக்குது? சால்ட் இருக்குது, அப்பயும் கெட்டு போகுது. சரிங்களா? பட் they say in order for you to preserve fish or meat, you put salt and then you dry it where? In the sunlight. After that, I tell you, for years, நான் கருவாடு வாங்கும்போது நான் கேட்டேன், என்ன கேட்டேன்னா, நல்ல கருவாடு, நல்ல ருசியாக கருவாடு இருக்கணும்னா எப்படிப்பட்ட கருவாடு? அவன் சொல்கிறான், இனி பகோஸ்லா. ஒரு கருவாடை காட்டிட்டு, இனி பன்யா பகோஸ். ஏன்னு கேட்டேன். அவன் சொல்கிறான், வா இனி 3 tahun தாவ். என்னன்னா 3 வருஷமா. நல்லா நினச்சி பாருங்க. அவன் சொல்கிறாரு, அந்த கடைக்காரச்சி என்ன சொல்கிறாரு, இது 3 வருஷம் உள்ள கருவாடாம். சரிங்களா? 3 வருஷத்துக்கு என்னங்க? கருவாடுக்கும் 3 வருஷத்துக்கு என்னங்க? நினச்சி பார்த்தீங்களா? They're saying the longer the karwadu is, the better it is. I don't know the logic of it. I've not made the research, but that guy is telling the longer it is, the better it is. It is something like a wine. Wine பார்த்திருக்கீங்களா? சரிங்களா? wine store பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? And those who have store the wine, அவங்க சொல்லுவாங்க எடுத்துட்டு, oh this is 1611 wine. சரிங்களா? அதனுடைய விலையை கேட்டா என்னங்க? They take the 1611 wine and they drink it, or if you want to buy it, it's so expensive. It is so expensive. சரிங்களா? Every sip that you drop is in dollars. It's very expensive. The longer the wine is, the value is high. The karwadu became so what? Expensive. It was very expensive, that karwadu. He sells it for a higher price because bagosnya. அவருடைய வார்த்தை என்ன தெரியுமாங்க? இனி பகோஸ் பஞ்சா. All because of what? When the fish came and when the fishermen put salt and place it in the sun, dry it, and as he keeps it for longer, it becomes valuable. Hallelujah. Salt prevent decay. Hallelujah. Salt prevent decay. If you don't act for those who are in darkness, for those who are without hope, இவ்விதமாக இருள வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள், நம்பிக்கையற்ற நிலையில இருக்கிற ஜனங்கள், பிசாசின் பிடியில இருக்கிற ஜனங்கள், நீங்கள் செயல்படலனா அவர்கள் அழிந்து போவார்கள், அவர்கள் அழிவி போயிடுவார்கள். அல்லேலூயா. Certainty of decay. Losing your saltness talks about certainty of decay. You will be what? Decay na தமிழ் என்னங்க? கெட்டு போயிருவீங்க. நீங்க கெட்டு போயிருவீங்க. நீங்க கெட்டு போனீங்கன்னா உலகத்துக்கு நீங்க ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லைங்க. உலகத்துக்கு நீங்க ஒரு பிரயோஜனமும்
உலகம் கெட்டு போகாதபடி நீங்க உப்பாக இருக்கணுங்க. In order for the world not to decay, you must be salt. Another 5 minutes. Okay, the third point. First point is certainty of decay, if it lose its saltiness. The third point, certainty of conformity. Certainty of conformity. சரிங்களா? உப்பு அதனுடைய சாரம் போயிட்டா உப்புக்கும் உலகத்துக்கும் என்ன இல்லைங்க, வித்தியாசமே இல்லை. ரோமர் 12:1-2 வாசிக்கிறீங்களா? தமிழ்ல வாசிக்கிறீங்களா? ரோமர் 12:1-2 என்ன சொல்லுதுங்க? When you read Romans chapter 12 verse 1 and 2, what does it say? Amen. இதுவே நீங்க செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை என்று சொல்றார். அல்லேலூயா. பிறகு இப்ப வருது, என்ன வருது? நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரித்தால் Hallelujah. So the Bible says in verse 2, and do not be conformed to this world. What does the Bible say? Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, and you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. That good and what? Acceptable and perfect will of God. When you are transformed. நீங்க மறுரூபம் அடையும் போது இவ்விதமாக தேவஜனமே கர்த்தருடைய என்னங்க ஏற்றுக்கொள்வது, கர்த்தருடைய பரிபூர்ணமானது, கர்த்தருடைய ஏற்றுக்கொள்ள தேவ சித்தம் என்னென்று நீங்கள் அறிவீர்கள். அல்லேலூயா. எப்பங்க? நீங்க மறுரூபம் அடையும் போது. ஆனா இந்த உலகத்தோட நீங்க ஒத்த வேஷம் தரிக்கும் போது உலகமும் நீங்களும் என்னங்க, இன்னைக்கு சபையில நிறைய பேர் எப்படி பேசுறாங்க? ஆவிக்குரிய மனுஷனை போல பேசுறாங்களா, இல்ல மாம்சத்துக்குரிய இருக்கிற? பைபிள் ஸ்டடி நம்ம செஞ்சோம், சரிங்களா? Paul looked at the Corinthian church and said they are full of carnality. அவங்க மாம்சத்துக்குரிய natural man. Natural manனா carnal man. So you are still carnal என்று சொல்றாரு. நீங்க இன்னும் எப்படி இருக்கிறீங்க? மாம்சமாக இருக்கிறீங்க, சரிங்களா? You know why? Because the world is still more in you. உலகம் இன்னும் அதிகமாக உங்களுக்குள்ள இருக்குது. உலகத்தை பார்த்தா உங்களை பார்த்தா அல்லேலூயா ஒரே அச்சி. என்னங்க? ஒரே அச்சி. உங்களோட அச்சி மாறிடுச்சா இல்லையா? அல்லேலூயா. Is your seal, the seal that you have, is it changed? Is it still earthly seal or heavenly seal? உலகத்துக்குரிய இருக்கிற அச்சியா? அச்சியா என்ன சொல்லுவாங்க பேசுனா அது? முத்திரை. உலகத்துக்குரிய இருக்கிற முத்திரையா இல்ல பரலோகத்துக்குரிய இருக்கிற முத்திரையா? மாறிடுச்சா? மாறிடுச்சா? நீங்க மாம்சத்துக்குரிய மனுஷனா இல்ல ஆவிக்குரிய இருக்கிற மனுஷனா? அல்லேலூயா. If you are a salt that is still has lost its saltiness, உப்பு சாரமற்ற இருக்கிற மனிதர்களாக நீங்க இருந்தீங்கன்னா என்ன நிச்சயம் தெரியுமாங்க? நீங்க ஒத்த வேஷம், நீங்க ஒத்த வேஷம் தரிக்கிறவர்களாக இருக்கிறீங்க. You are people who are conformed to this world but not transformed. Today we have many Christians who are conformed. Oh, the things of the world attracts you, but when it comes to the things of God, hallelujah, you know what you do?
5 நிமிஷம் சொன்னாரு, 5 minutes சொன்னார்ல. You know why? Because சில பேர் எங்க பாட்டி சொல்லுவாங்க, சரிங்களா, திடீர்னு சண்டை போட்டு அந்த அவங்களுக்கு குஸ்தி, நான் சொன்னேன்ல அவங்களுக்கு அந்த குஸ்தி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆசை. திடீர்னு சண்டை போட்டு இருக்கும்போது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இந்த நேரத்தில், சரிங்களா, குஸ்தி மேல அவங்களுக்கு பிரியம். எங்க பாட்டி வாட்ட சட்டமான ஆளு, சரிங்களா. So she loves gusti, wrestling la, wrestling, watching wrestling she loves. But suddenly when the advertisement comes, at that particular point, you know, when advertisement comes, she gets very irritated, very irritated, because she wants to watch what's next. அடுத்தது என்னன்னு ஆர்வத்தோட இன்னைக்கு எத்தனை பேருங்க பாஸ்டர் அடுத்தது என்ன சொல்ல போறாரு, நேரம் பாராம அடுத்தது என்ன சொல்ல போறாரு. உடம்பெல்லாம் வலிக்குது, எலும்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி பேசுது, இவரு முடிக்காம இருக்கிறார். என்னங்க, ஆமா, I have to be real also lah. I must come down to the earth also. சரிங்களா, some things are real, something are real. We cannot abuse, illa, we cannot abuse. But church, I tell you, if you are really soaked, if you are really enthralled, your heart will be in a different disposition. உண்மையாகவே ஒரு காரியத்துல நீங்க என்னங்க அதுல மூழ்கி இருந்தீங்கன்னா அந்த காரியம் உங்களுடைய உள்ளத்தை கவர்ந்துச்சுன்னா, நான் சொல்றேன், மூத்திரத்தையும் அடுக்கி உட்காந்து பார்ப்பீங்க. நிறைய பேருக்கு தெரியும் நான் என்ன சொல்றேன்னு, சரிங்களா. மூத்திரம் வருதுங்க, மூத்திரத்துக்கு போய் பாத்ரூம் போய் என்ன அதை கிளியர் பண்ணி வரணுங்க. ஆனா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கட்டம். ஃபர்ஸ்ட் ஐயோ இதை விட்டுட்டு போக முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட யாரும் அப்படி சொன்னதில்லை. ஆனா என்ன சொல்ல வரேன்னா, அப்படிப்பட்ட கட்டத்தின் நேரத்தில் we are glued. Even the urine that is about to come, we restrain. ஆத்திரத்தை அடிக்கலாமா நான் மூத்திரத்தை? அப்படியா தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவாங்க சொல்லுங்க. ஆத்திரத்தை அடக்கலாமா, மூத்திரத்தை அடக்க முடியாது. ஆனா இன்னைக்கு நிறைய பேரு அதையும் அடுக்கி உட்காந்துருக்காங்க, சரிங்களா. You know why? Because there is the certainty of conformity. Certainty of conformity. We are so conformed to this world. For the world, we will give excuse. For the world, we will give preference. But when it comes to God, we give a lot of excuses. சரிங்களா? For God, we don't give the preference. Church, time is over. I've got other points, but we will go further later. But today, the Lord says, when salt has lost its saltiness, it is not fit for the land. அது நிலத்துக்கும் அது என்னங்க வேருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாதது. When salt has lost its saltiness, it is certainty of decay. When salt has lost its saltiness, it is certainty to conformity. Hallelujah. நிலத்துக்கும் எருவுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை, அதே நேரத்தில் அது அழிவி போக டிக்கே அழிவி போகிறதுக்கு, சரிங்களா. அதே நேரத்தில் அது ஒத்தை வேஷத்துக்கு கூடியதாக இருக்குது. ஜெபிப்போமா.
கம் அங்கே ஒரு சிறு பாடலை. Make me like you, Lord. Make me like you. You were a servant. Make me one too. Lord, I am willing. Do what you must do to make us like you, Lord. Make us like you. ஜோஷுவா இருக்கிறீங்களா? கம் ஜோஷுவா கம். ஹalleluya. Let us stand. Let us stand. I'm sorry, brothers and sisters. If it's in any way the word has become offensive to you, I'm sorry. That is not my intention. But God wants us to realize. இன்னைக்கு தேவனுடைய வார்த்தை உங்க போதர்கள் மூலியமாக வரக்கூடும்போது அது உங்களுக்கு தர்க்கமாக இருந்தால் நீ மன்னிங்க. ஆனா அது தர்க்கமா வரணும் என்று நான் எண்ணவில்லை. ஆனா இது தேவனுடைய வார்த்தை. I cannot give any excuse to God's word. God's word remains. God's words abide. தேவனுடைய வார்த்தை நிலைத்திருக்குங்க. வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகும், ஆனா தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து ஒரு மையும் ஒரு புள்ளியும் ஒளிந்து போகாது. Heaven and earth will pass away, but not a dot or iota of God's words will pass away. It remains, it abides. So today, church, let us hearken to the word of God, because as we read in the verse in Luke, it says, those who have ears, let him hear. காது உள்ளவன் கேட்க கடவான். கேட்கிறோமா? இந்த வேளையிலே பிரதர் ஜோஷுவா நம் மத்தியில் இந்த ஜெபத்தை எடுத்து வரும்போது நாம் ஒருமித்து இந்த ஜெபத்தில் இருப்போமா? As my dear brother prays, can we join hearts together and say amen, hallelujah to this prayer? Because God is looking at us. He is watching over us. கர்த்தர் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அவருடைய பிள்ளைகள் அவருக்கு முன்பாக எந்த தரத்தில் இருக்கிறார் என்று பார்க்க இருக்கிறார். நம்ம சொல்றோம் ஆண்டவரை பார்த்து நீர் பாத்திரர், ஆனா அந்த பாத்திரத்தை பார்த்து இந்த பாத்திரம் பாத்திரராக இருக்கிறார். God is saying, we are saying you are worthy, Lord, you are worthy, but the God who is worthy is looking at this vessel and he says, is this vessel worthy unto me? Is this vessel worthy unto me? Let us look to the Lord in prayer. நன்றி ஆண்டவரே. Father, we worship you. Lord, we pray as we be silent for a moment, Lord. Let us ponder upon the word of God that was spoken to us, Lord, and which part of the word that brought conviction to our heart. We are hearing and hearing, Lord, but there is no change, O Lord Father. It's worthless, Lord Father. Andavare todum andavare. As we come before you, Father, we pray. Bring conviction. The Holy Spirit bring conviction, Lord. Father, we do not serve a God that challenges. We serve a God that brings conviction to our heart. Oh, Father, you have been spoken, Lord. You are speaking to us, Lord Father. Father, we pray, let the spirit of repentance come upon us, Lord. Oh, Lord, we worship you. Father, we pray, as your word today spoke, being the salt to the word, Lord Father. Father, we pray as what David said, Lord, cast me not away from your presence and take not thy Holy Spirit away from us. When we lose the Holy Spirit, Lord, we lose the saltiness, Lord.
Father, only we can transfigure if we have the salt, Lord, meaning the Holy Spirit, Lord, Father. And only we can be the salt to the world unless we are filled with the Holy Spirit, Lord. Lord, we pray that, Lord, that we will not lose the saltiness, Lord, Father. We will not lose the Holy Spirit. Father, we pray in Jesus' name, Lord, Father, anoint us, Lord, Father. Let us be a useful vessel for you, Lord, Father. A useful vessel for you, Lord. A vessel that will do your bidding, as how Paul said, I am branded with the marks of the Lord and Savior Jesus Christ. He is branded with the salt of the Lord and Savior Jesus Christ. He carried the marks of Christ. Father, we pray, if we are being the salt of the world, we carry the marks of Jesus, Lord. Oh Lord, we praise you, we glorify your name, we worship you, Lord. What a mighty God we serve. No matter how we go far away from you or stray away from you, Lord, let, Lord, you still open your arms in forgiveness, Lord, Father. And Lord, we thank you that through you, Lord, Father, we have been renewed again and again, Lord. But Lord, we pray that we will go more than this, Lord, Father. Lord, we pray, ignite us, Lord, Father, with the fire, Lord, Father. We praise and glorify your name, Father. We worship you, Holy Spirit. We pray that you will touch us right now. Reveal to us, open our eyes that we will have a vision about you, Lord. What is the call that you have called us, Lord? For many years, Lord, Father, we have been here, Lord, Father, but not knowing the call that you have called us, Lord. Oh, Father, let our ears be open to your voice. Let our eyes be open to you, Lord, Father. Let our minds be open to you, Lord. Oh, Lord, we praise you, we praise you, we praise you, Jesus. ஆண்டவரே நீ தொடும் பேசும் ஆண்டவரே. Father, we pray right now as we come together, Lord. We pray, let our hearts open to you, Lord, Father. Break every heart of stone that we have, Lord. Oh, Jesus, we pray. We praise you, Lord. Speak like what Reverend John prayed today, Father. Where shall we go, Lord, when you have the words of eternal life? Where shall we go, Lord? Where shall we go, Lord, only to come to you? What is the use, Father, we live in this world, Lord, Father, end of the day we do not make it, Lord. Oh, Lord, we pray. We pray, and we come before your holy throne. What we do not have that the apostle had, Lord. How come 120 men, Lord, Father, in the upper room went around shaking the world, Lord, Father, but Lord, at this time that we are living, we are not even near to what they have done, Lord, Father. What did Paul had that we do not have, Lord, Father? What did John the Baptist had and we do not have, Lord, Father? Lord, reveal, Lord, Father. வெளிப்படுத்தும் ஆண்டவரே. Areas that we need to change, areas that we need to repent. Areas, Lord, Father, that we need transfiguration, Lord, Father. Lord, we want to be more like Christ, Lord. He is our example, Lord, Father. Nothing greater, nothing less, Lord. We look upon Christ who sitteth upon the throne, Lord, Father. In every situation, Lord, he became the salt for you, Lord. He became the light for the Lord. Father, Lord, and he has called us to be that salt and be that light, Lord. And only through him that we can do that, Lord, Father, because your word says, without you, we can do nothing, Lord. Oh, Father, we pray. Andavare, Todum, Andavar, bring the conviction to our hearts, Lord. That, Lord, that we are living in borrowed times. We are living in a lended time, Lord, Father. Lord, and your grace is so strong. And Lord, in these borrowed times, Lord, Father, let us use the time that we have very carefully for you, Lord. And not waste every minute, every second, every hour, every day, every month and every year, Lord. Because, Lord, if you see, Father, we know that the new year just started, Lord, and it's going to come to an end, Lord, in January, Lord. Father, what have we done? Teach us to reflect so that we will not make the same mistake that we have done in February, Lord. Every minute matters, Lord. Every hour matters, Lord. Teach us to be on bended knees, Lord, Father, at this time that we are living. Teach us to be indulging in your word, Lord, because we have lost this art, Lord, Father.
We have lost this spirituality, Lord Father, of kneeling before you, reading your word and searching your word, Lord Father, waiting upon you until you give us a direction, Lord. We are living a drive-through Christian life, Lord Father. Father, we pray that we will be Christians that will wait before you, Lord Father, that will read your word and wait before you, Lord, and to go more further to fast and wait for things, Lord Father. We commit this time unto your hands. Father, bless each one of us. Lord, we pray that you will intervene in our life, Lord. Disturb us, Lord Father, until we come to the position that you have called us, Lord. We commit this time unto your hands. In Jesus' name we ask and we pray. Amen. As we remain standing, now we enter into a time of tithes and offering, and let's sing song 255. பாமாலை 255 பாடுவோம். அப்பொழுது காணிக்கை தசம பாகமும் எடுக்கப்படும். எப்போதுமே மிக
ஜெபிப்போம். ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நல்ல ஆண்டவரே. இதோ இந்த காணிக்கைகளை ஆண்டவரே, தஸ்ம பாகங்களையும் ஆண்டவரே உமக்கென்று கொடுக்கின்றோம். Lord, we offer all our tithes and offerings unto you as we have heard the message, as we have heard what you spoken unto us. We also give us unto your hands. ஆண்டவரே, இந்த காணிக்கை கொடுத்ததுனாலே மாத்திரம் ஆண்டவரே எங்களோட கடமை முடிந்ததில்லை. ஆனால் இந்த உலகத்துக்கு நாங்கள் உப்புமும் ஒளியுமாய் இருப்பதற்கு எங்களை ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்திலே கொடுக்கின்றோம். உம்முடைய ராஜ்யத்துக்கும் ஆண்டவரே, உம்முடைய மகிமைக்கும் ஆண்டவரே, எங்களுடைய அன்றாண்ட வாழ்க்கை ராஜா ஆண்டவரே மற்றவர்களுக்கு வெளிச்சமாய் இருப்பதற்கு ஏற்ற விதத்தில் ஆண்டவரே கர்த்தரே எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் நீர் ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக கூட நாங்கள் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Lord, we offer ourselves unto you. Let us to bring glory. Let us to be the salt and light that you want us to be, O Lord. In the name of Jesus we ask and pray. Amen. Please be seated. The flowers that grace the sanctuary today has been provided by the church. Kindly join us for coffee fellowship after service, which is given in thanksgiving by the family of late Madam Russell and Sister Alice. But before that, do we have any visitors? Anybody new? You want to say a hi? Okay. But thank you everyone for coming to today's service. So we have a few announcements that I'll run through quickly. Firstly, choir practice this week will be on Friday at 9:30 after Friday prayer, not Thursday. So take note those who are involved in the worship service this coming Sunday. Methodist Youth Fellowship will be having their open day on the 31st of January, this coming Saturday. So please, you can still register, and parents, you are welcome to join as well. So please do join us as we start kick off the year for our youths. We also have a leadership training by the Selangor South District for MYF on the 2nd of February, which is a public holiday. So if you are interested to join the leadership training, please give your name to Hannah, our MYF president. Our young adults are also having their open day on the 7th of February at our church hall. So if you have any questions or you're looking to come, please do join us and give your name to Mr. Benjamin. Young adults is from 27 up to 50 years old, so please join us. For praise and worship, we have our upcoming growth group. So if you're interested in music and worship, please do join our growth group on the 29th, Thursday at 8 p.m. in the church. So we will be having, it is a pot bless event, and we will be focusing on worship, and our message will be around that. So please do join us. If you're interested, please do reach out to our lay leader Joshua. And also we will be having a permanent choir. So as we are coming towards Resurrection Sunday, we are looking to start a permanent choir, means we will have an external guest coming and training everyone. So I see a few interested faces. So please do join us. If you're interested, give your names to Joshua, and we can also get started with that. The first practice is on 14th of February. Valentine's Day, you'll be singing a lot of nice songs then at the church at 10 a.m. So we encourage all of our church members who are interested in praise and worship to join. One last item, the memorial service for the late Mr. Chelia Samuel Kolpiche on the 1st of February, which is a Sunday at 6:30 p.m. in our church. So if you are all invited to join the memorial service. Okay, that is all for our announcements. Now let's stand for the closing prayer and benediction. இப்போது இறுதி ஜெபமும் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளும். Okay, before we go to the Iridi prayer and benediction, three things I want to tell. Car park. From next month onward, அடுத்த வாரத்திலிருந்து கார் பார்க் வந்து க்ளோஸ்ட். ஸோ நீங்கள் வெளியிலே வரணும். அதே நேரத்தில் வெளியே தான் நீங்கள் போடணும். பயப்படாதீங்க, நம்ம பேசிட்டோம். அன்றைக்கி ஒரு கூட்டம் வச்சுருந்தாங்க, பிரதர் சாமும் பிரதர் ஞானியாவும் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தாங்க. So we said that during service hours and all that, if we would park our cars all along the road, please do not
தரை இல்லைன்னா தரை பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இல்லைங்களா. ஸோ we have requested for any services that we have that they don't do that, and we are also trying to work with our Anglican church. When they have wedding, they can use our place. When we have wedding, we can use their place. And the car park. We are trying to work out. And this is for 1 year. This whole year, the car park cannot be used. Rendavathu, confirmation class. Please give your name to Sister Mary. Today we want to meet you. சரிங்களா, நம்ம ஒரு கார்னரில் மீட் பண்ணுவோம். I know MYF and also there's a hospitality meeting today. But confirmation class, the fellowship timeலே நம்ம மீட் பண்ணிடுவோம். சிஸ்டர் மேரி, நானும் நீங்கள். சரிங்களா. ஸோ we can know when to have the class. கிளாஸ் எப்போ நம்ம நடத்துகிறோம், அடுத்த மாதம் நம்ம ஆரம்பிக்க இருக்கிறோம். அப்போ நேரம் நமக்கு தெரியணும் எப்போ. சரிங்களா. ஸோ கன்ஃபர்மேஷன் கிளாஸ்க்கு அனுப்பக்கூடிய இருக்கிற உங்கள் பிள்ளைங்க 16 வயசுக்கு மேலே 16 வயசுக்கு மேலே உள்ள பிள்ளைங்க கன்ஃபர்மேஷன் எடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அனுப்பலாம். ஸோ we will have that class from next month. But today we want to meet and we want to talk. Okay. மூணாவது, ஓகே. ஸோ மூணாவது வந்து அடுத்த வாரம் ஸ்கீரா விதமாக குழந்தையோட சபைக்கு வராங்க. ஸோ we are having the churching and also the baptism. ஓகே. 3 சொல்லிட்டேன். 3 என்னன்னு மூணாவது சொல்லாமல் போனீங்கன்னா நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பீங்க, ஏன் சொல்லலன்னு பார்த்துட்டு. ஓகேயா. இப்போ நம்ம முடிவு ஜெபத்திலையும் விதமாக ஆசீர்வாதத்திலையும் நம்ம கடந்து போவோம். ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையிலே உம்முடைய சமூகத்தில் வந்து உம்மை தொழுதுகொள்ள எங்களுக்கு தந்த பெரிய சிலாக்கியத்திற்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. உம்முடைய சமூகத்தில் களிக்கூற எங்களுக்கு கிருபை தந்தீர், உமக்கு நன்றி நன்றி ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானித்தோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய வார்த்தைக்காக உமக்கு நன்றியும் சுஸ்ருதியும் எடுக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவராகியவனே, நாங்கள் எவ்வளோ முறை இந்த வார்த்தைகளை கேட்டிருக்கிறோம், வாசித்திருக்கிறோம் அப்பா. நாங்கள் இந்த பூமிக்கு ஆண்டவரே உப்பாக இந்த உலகத்திற்கு ஒளியாய் இருக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம். ஆனாலும் இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவரே எங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க எங்களுக்கு நேர்கிருபை தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, உம்முடைய அன்பு எவ்வளவு பெரியதப்பா. உம்முடைய அன்புக்கு அளவே இல்லை, இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை அப்பா. உம்முடைய அன்பினால் நீர் எங்களை பேர் சொல்லி அழைத்து எங்களை மீட்டு கொண்டீரே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஆனாலும் இந்த உலகமே அன்பை அறியாமல் இருக்கிறதே ஆண்டவரே. இந்த உலகம் அன்பற்றதாய் இருக்கிறதே ஆண்டவரே. இந்த அன்பு இந்த உலகத்துக்குள்ளாக செல்ல வேண்டுமே. உம்முடைய அன்பு எங்களை நிரப்ப வேண்டும் ஐயா. நாங்கள் வெறுமையான பாத்திரங்களாக இருந்தால் ஆண்டவரே, எப்படி உம்முடைய அன்பை சிறு கொண்டு போவோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் இந்த உலகத்துக்கு ஒப்புத்த வேஷம் தரித்து கொண்டிருந்தால் கர்த்தாவே, எப்படி இந்த உலகத்துக்கு உம்முடைய அன்பை எங்களால் எடுத்து செல்ல முடியும் ஆண்டவரே. எங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து ஒப்பு கொடுக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. முற்றுமாக ஒப்பு கொடுக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. எங்கள் அன்பற்ற அந்தகார கிரியைகளை எங்களை விட்டு அகற்றி உம்முடைய அன்பினால் எங்களை நிரப்பும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் ஆண்டவரே அப்பா, உம்முடைய தயவுள்ள சுத்தத்தை அறிந்து நாங்கள் ஜீவிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, ஆண்டவராகியவனே அப்பா, இந்த உலகத்துக்கு ஒளியாய் இருக்கிறோமே, இந்த உலகம் இருளில் இருக்கிறதே, நீரே அப்பா ஒளியாய் இருக்கிறீர் ஐயா. ஆண்டவரே, உம்மை அறிந்த பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் ஆண்டவரே இந்த இருளின் அகன்று போக வேண்டும் அப்பா. எத்தனை பிள்ளைகள் ஆண்டவரே அப்பா இந்த சுவிசேஷத்தின் ஒளி இல்லாதவளாக இருளிலே அழிந்து கொண்டிருக்கிறாளே கர்த்தாவே, இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவளாக நாங்கள் இருக்க ஆண்டவரே நீர் எங்களை அப்பா முற்றுமாய் ஆட்கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவரே, நாங்கள் பேசுகிறோமா இல்லையா என்பது உமக்கு தெரியும் ஆண்டவரே. நாங்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறோமா இல்லையா என்பது உமக்கு தெரியும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு எதிர்பார்க்கிறீரே ஆண்டவரே. உம்முடைய அன்பை
எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்று, சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீரே ஆண்டவரே. அப்பா நாங்கள் ஆண்டவரே அப்பா உடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவளாய் இருக்க அளவியாக தேவனே உங்களுடைய அன்பினால் நிரப்பி ஆண்டவரே எங்களை நீர் ஆயத்தப்படுத்தி அனுப்பும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. உம்முடைய வருகைக்கு நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்க உதவி செய்யுங்க கர்த்தாவே. ஆண்டவரே இந்த வேளையிலும் அநேக பிள்ளைகள் கர்த்தாவே இந்த திருச்சபையிலும் ஆண்டவரே அவர்கள் சென்று உம்முடைய சுவிசேஷத்தை அறிவித்துக் கொண்டு இருக்கிறாள் கர்த்தாவே. உம்முடைய அன்பை ஆண்டவரே உலகத்திற்கு காட்டி கொண்டு இருக்கிறாள் கர்த்தாவே. அவளுக்காக உமக்கு நன்றியும் சோஸ்திரத்தையும் எடுக்கிறோம் அப்பா. ஊழியத்தை ஆசீர்வதிங்க, 100-60 பலன் காண உதவி செய்யுங்கப்பா. தொடர்ந்து அநேகர் இந்த ஊழியத்தில் ஈடுபடத்தக்கதாக பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை ஏவி உம்முடைய கரத்தில் எடுத்து எங்களை உபயோகிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த பூமியும் ஆண்டவரே இந்த வானமும் ஒளிந்து போகும் ஆண்டவரே, ஆனால் உம்முடைய வார்த்தை ஒளிந்து போகாத கர்த்தாவே. ஆண்டவராகிய உம்முடைய வார்த்தைக்காக நன்றி நன்றி. இதை நாங்கள் தியானித்து அந்த வார்த்தையின்படி ஜீவிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே, ஒப்பு கொடுக்கிறோம். உடைய பரிசுத்த நாமம் மட்டுமே மகிமைப்படுவதாக கர்த்தாவே. ஆண்டவரே ஆராதனைக்கு பிறகு இருக்கிற இந்த ஐக்கியத்திலும் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் இருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். உணவை ஆசீர்வதிங்க, கொடுத்த குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிங்க, ஐக்கியத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நாங்கள் இந்த இடத்தை விட்டு செல்லும் போதும் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் எங்களோடு இருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களையும் எங்கள் குடும்பத்தையும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. வெயிலடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா. பொல்லாங்கனின் எல்லா தீமைக்கும் விலைக்கு காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா. ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகளை சுகபத்திரமாய் காத்துக்கொள்ளுங்க. உடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருந்தோய் மகிமைப்படுத்த உதவி செய்யுங்க. ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே, ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. குடும்பமாக ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. வெயிலடைத்து காத்துக்கொள்ளும். உடைய வருகை காய்த்துமாயிருக்கும் உதவி செய்யுங்க. உமக்கு சித்தம் என்றால் மறுபடியும் உடைய ஆலயத்து வந்து உமை ஆராதிக்கும், உமை கனப்படுத்தும் உதவி செய்யுங்க. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பரம தகப்பனே. ஆமேன் ஆமேன். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக. ஆமேன். ஆமென் ஆமென் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுலமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரமே மறவாதே. Amen. God bless you all. As pastors, we will be in front waiting to shake your hands, and after that please go to the fellowship area. ஐக்கியத்தின் இடத்துக்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.